یہ جو فیئر ہے روحوں کا یہ کیوں ہے؟ یہ جو فیئر ہے جن کا، ایک ایسی چیز کا جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ کیوں ہے؟ کیا یہ ایک مت ہے، افسانہ ہے یا حقیقت ہے؟ اگر آپ کسی ایسے کیس کو جانتے ہیں جن پہ حاضری ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں۔ جب آپ پہ حاضری ہوتی ہے بیٹا جی تو آپ مستقبل کی باتیں بھی بتاتے ہیں؟ اتنے لمبے مستقبل کی نہیں بتا سکتا۔ کب تک کی بتاتے ہیں؟ صرف 3 دن کی۔ ان کے پورے گھر کے اندر اثرات ہے نہیں تو آئے گی کیسے؟ ان کے ساتھ جسم میں وجود میں نہیں ہے چیز۔ صرف سائے دیکھے میں نے 3 تھے، ایک مرد کا، ایک عورت کا، ایک بچے کا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم بسم اللہ۔ تم کون ہو؟ اپنے منہ سے بولو۔ جی حاضر ہو رہا ہے لیکن مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہی کہہ سکتا ہوں کہ مطلب ایسے پیشنٹس کو ہم اپنے کلینکل اینگل سے دیکھتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے پیشنٹس ہی نکلتے ہیں کہ ان کے ساتھ جادو کے معاملات، جنات کے معاملات موجود ہیں۔ جو ان کی 2 بچیاں مری ہیں، جو بھی پرابلم ہوئی ہے وہ جادو ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نام بتاؤ۔ میں اس کے شوہر کو مارنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ شوہر کو، اس کے شوہر کو مارنا چاہتا ہے؟ ہاں، کیوں؟ میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ چھوڑ دو۔ اس سے اس کی حقیقت پوچھے نا، کہاں ہے، کب سے جڑا ہوا ہے، کیا کیا کیا۔ تمام اگلے جناتوں سے عارض بالکل جلائیں اس کی جسم۔ کیمرے ہٹا دیجیے گا پلیز۔ کیمرے ہٹائیے، ہٹائیے کیمرے ان کو۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ کل کا آپ نے ریکیپ دیکھا۔ چاہ تو ہم یہ رہے تھے کہ تمام کے تمام لوگوں کو یہاں پر آج جس وقت بٹھا لیں، لیکن ہوا ایسا نہیں ہے۔ ایک حاضری تھی جن کو لے کر کوئی آیا تھا، جو اس حاضری کو لے کے آئے تھے اس وقت ان کی حاضری برابر میں یہاں ہو گئی۔ اس وقت مفتی آصف سعید صاحب پڑھنے میں مصروف ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی یہ شو آگے بن رہا ہے۔ اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں آج تو کال کیجئے، ڈائل می اپ 0321-207-5142 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے۔ گیو می اے کال، مجھے بتائیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہے، آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ ہم سے بیٹھ کے یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو گیو می اے کال۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ کل ہم روحوں کا ذکر کریں گے کہ کیا روح بلائی جا سکتی ہے۔ کل ہم کوشش کریں گے بیکاز یہ ساری متس جو ہیں ان کو صحیح ہونا ہے، کسی طور پہ ہمیں ان کے بارے میں صحیح طور پہ علم ہونا چاہیے کہ دراصل ہے کیا، اسلام میں حقائق کیا ہیں، کیا کہا جاتا ہے، وہ کون سے کانسیپٹ ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص مرنے کے بعد نظر آ گیا۔ کیا کوئی شخص مرنے کے بعد نظر آ سکتا ہے؟ ہمارے علماء مفتیان اس بات پہ متفق ہیں کہ مرنے کے بعد اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے تو موکلین ایک روپ دھار کے آپ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی میسج ہے جو دوسری دنیا سے آپ کی طرف آتا ہے، لیکن دوسری دنیا سے وہ میسج لے کے کون آ رہا ہے؟ وہ ذریعہ کیا ہے جو دوسری دنیا سے میسج کا بنتا ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ شخص جو چلا گیا ہے وہ آپ کو دوسری دنیا سے میسج بھیج سکے؟ ہالی ووڈ میں ایک فلم بنی تھی سکس سینس۔ اس میں ایک چھوٹے سے بچے کو مردہ لوگ نظر آتے ہیں، وہ لوگ جو جا چکے ہیں، جن کے کچھ کام ادھورے رہ گئے ہیں، وہ لوگ نظر آتے ہیں۔ اور جب اس کو نظر آتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس سے کچھ کام لیتے ہیں۔ جب ان لوگوں کا کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص جسے موت آ گئی ہو، اس کا کوئی کام یہاں پہ ادھورا رہ گیا ہوگا؟ ہمارے مذہب کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ریزن، موت برحق ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ خدا کا کوئی بھی کام سوائے مکمل کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ سو the question is کہ دراصل حقیقت کیا ہے؟ کل ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر ایک شخص کو بلائیں جو آپ کے سامنے روح کو حاضر کر سکے۔ آج ہمارے پاس ایک بہت اسپیشل شخص ہیں، ایک ایسی ہستی ہے جو ہوا میں الائچی دے دیتے ہیں۔ لٹرلی وہ ایسے ہاتھ کریں گے ان کے ہاتھ میں الائچی آ جائے گی، وہ ایسے ہاتھ کریں گے ان کے ہاتھ میں تعویذ آ جائے گا۔
सो मच सो कि हमारी आंखों की विटनेस है कि उन्होंने बांग्लादेश ढाका में एक कब्र के अंदर दबे हुए तावीज को निकाल के किसी के सामने यहां रख दिया था। क्वेश्चन इज कि मिथ क्या है, हकीकत क्या है? क्या वाकई ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं? क्या वाकई एक तावीज के जरिए जादू किया जा सकता है? क्या वाकई एक पुतले को गाड़ के किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? क्या वाकई अगर एक तरफ नींबू काटा जाता है तो उसके नींबू के काटते ही आपके नुकसान शुरू हो जाते हैं? क्या आपके कारोबार पे, आपकी शादी पे बंदिश की जा सकती है? या सिर्फ महज ये हमारे जहन की पैदावार है? इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारे शो में मिलेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिस शख्स को भी हमसे राब्ता करना है, चाहे वो किसी भी चैनल से हो, चाहे वो आम आवाम से हो, अगर वो ये समझते हैं कि हमने कोई भी चीज यहां फैब्रिकेट की है, तो प्लीज डू गिव अस अ कॉल। हमको कॉल कीजिए, हम आपको सारे नंबर्स, सारे केसेस प्रोवाइड कर देंगे। बिकॉज व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू पोर्ट्रे व्हाट रियलिटी इज। लेकिन इस शो का फिनाली फ्राइडे के दिन होगा। फ्राइडे का आपको इंतजार करना है, मुझे भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वंस एंड फॉर ऑल। वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे कि दरअसल हकीकत क्या है, रीजन क्या है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम के सामने तमाम की तमाम चीजें मौजूद हों और हम बहैसियत इंसान शऊर रखते हुए ये फैसला करें कि क्या हकीकत है और क्या अफसाना है, किसे मानना चाहिए, किसे नहीं मानना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात अपनी जिंदगी के मुतालिक कह सकता हूं, मेरी जिंदगी में हो सकता है जादू होता हो सकता है किसी ने मुझे पजेस किया हो, लेकिन मैं चूंकि खुदा का बंदा हूं, इसलिए मेरी मरकज़ निगाह सिर्फ उसकी जात है। मैं ये जानता हूं कि as long as I believe in God and only one God, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरा सजदा कभी किसी इंसान के लिए हो नहीं सकता, मेरा सजदा सिर्फ मेरे खुदा के लिए। तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जब मैंने ये कह दिया कि वो मेरा रब है और मैं उसका बंदा हूं, तो बीच में से सारे वास्ते खत्म हो जाते हैं, सब कुछ उड़ जाता है। वो मेरी शहरक से ज्यादा करीब है, वो मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार कर सकता है, करता है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं साहिद भाई परवीन राना बात कर रही हूँ कराची से। जी जी परवीन, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी परवीन, क्या कहेंगी? मेरा बहुत बड़ा मसला है। बताइए। मेरा मसला ये है कि हमारे घर में जादू, जब से मेरी माँ की शादी हुई है, जब से ही जादू साथ साथ चल रहा है। ओके। और अब शॉर्ट ये बात ये है कि हम 40 साल की बहनें हैं और रिश्ते आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन चले जाते हैं। हमारे घर में खून आता है, तारीफ आता है, राई, दुनिया की चीजें आती हैं। हल्के दरख्त इसलिए कटवाए कि तावीज़ात बहुत ज्यादा आते थे, और मेरी अम्मी भी का इंतकाल हुआ 3 साल पहले। लोग कहते हैं कि सिकली में हुआ है। अच्छा, घर में खून बहुत आता है। आप एक काम कीजिए, अब से थोड़ी देर के बाद मुफ्ती आसिफ सईद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, नूरी साहब ज्वाइन करेंगे, और इलायची वाले बाबा जो हैं वो हमको ज्वाइन करेंगे। तो प्लीज आप मुझे उसको कॉल कीजिएगा, या अपना नंबर जो है वो यहाँ पर छोड़ दें, और उसके बाद हम आपसे रब्ता कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप दिखाना देखिएगा। ये जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे चेहरे पे ये निशान पहले नहीं था, मेरे इस पे ये निशान पहले नहीं था, ये कल रात से हुआ है। क्यों है, नो वन नोज, लेकिन ये पूरा निशान है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दिस कि इसमें मुझे कहीं चोट नहीं लगी, मैं कहीं गिरा नहीं हूं, रात को मैं ठीक से सोया हूं, ये सुबह मेरे हाथ पे है। एंड लिटरली ये आहिस्ता 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 पैदा हुआ है। पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ है, फिर बड़ा हो गया। आई एम गोइंग टू गो टू द डॉक्टर, लेकिन मुझे समहाउ कुछ और लग रहा है। छोटा सा ब्रेक जी, कोई बात नहीं, जब उखली में सर दिया तो मूसलों को क्या डर। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।